Hello students, welcome back to the virtual class. Guys, we are running with chapter number 4 in the economics, and that is banking and monetary policy. In this chapter, yesterday we understood about the monetary policy and the tools of the monetary policy. That means the instruments of the monetary policy. We came to know that there are basically two types of the instruments. The first one is the quantitative measures, that means the general measures, and the second one is the qualitative measures. Right? There are total 7 measures in the general measures, that means in the quantitative measures, but we understood 2 points yesterday, and those were the bank rate and the repo rate. The sub point of repo rate was the reverse repo rate. In today's session, guys, we are going to understand point number 3 and point number 4, that is the stabilization under emergency situation, and the cash reserve ratio, that is the CRR. ગાઈસ એક મેઇન રીઝન છે શું કામ હું આટલા નાના પોઈન્ટ્સ કરું છું. જો કદાચ આપણે ચાહીએ તો we can conclude all of these 7 measures in a single topic, in a single lecture only, but that would be too hard and fast, and I want you to give the proper detailing, the proper definition of each and every points. બે રીઝન છે. રિયલ લાઈફમાં ખૂબ જ જરૂરી છે આ સમજવું, so that you can understand the economy well, you can know how the economy works and how the banking system works, as well as જો સિલેબસની વાત કરીએ તો 7 अलग अलग જે ક્વોન્ટિટેટિવ મેજર્સ છે, રાઈટ, અને સાથે ક્વોલિટેટિવ મેજર્સ છે. એક મેજર 2 to 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, રાઈટ. 3 માર્ક્સની અંદર શોર્ટ નોટ્સ પૂછાય છે, રાઈટ. A short note on CRR, right, a short note on stabilization under emergency situation, like again the question can be, write the short note on the bank rate, write the short note on repo rate, right. So each and every point are quite crucial for the 2 marks or 3 marks question. That's why we are understanding this point in the micro parts. So in today's session we are going to cover 2 more measures. These are the first one, stabilization under emergency situation, and the second one, cash reserve ratio. So let's start with the stabilization. Guys, બહુ બધી વખત એવું બને છે કે બેંક પાસે કેશ પૂરી થઈ જાય છે. ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન એવી ઊભી થાય કે બેંક્સ નીડ ધ કેશ, રાઈટ. એ લોકો એક્ઝોસ્ટ થઈ જાય છે કેશમાં. તો આવી જ્યારે સિચ્યુએશન હોય, બરાબર, જ્યારે એની પાસે કેશની શોર્ટેજ હોય, તો એવા સમયે બેંક પાસે એક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન હોય છે, રાઈટ. કોમર્શિયલ બેંક્સ પાસે એક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન હશે કે જેના દ્વારા એ આરબીઆઈ પાસેથી મની બોરો કરી શકશે, રાઈટ. સો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઇટ? લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇન શોર્ટેજ ઓફ કેશ, સ્પેશિયલ provision for commercial banks to borrow it from RBI. જ્યારે પણ કેશની શોર્ટેજ હશે ત્યારે કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એની પાસે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન હોય છે કે જ્યારે કેશની શોર્ટેજ હોય ત્યારે એ લોકો આરબીઆઈ પાસેથી કેશ બોરો કરી શકે છે, રાઈટ. અને એના બદલામાં it is not like that I am in the need of the loan, come on RBI, I am just requesting you, please send me the loan, right, please send me the cash. It is not like that. The commercial banks will have to give the approved government securities as an exchange, as the consideration of the loan, right. લોનની જામીન આપવી પડે છે, લોનની ગેરંટી આપવી પડે છે. જ્યારે ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં when you are in the shortage of the cash and you need the money, at that time you need to give the government securities, right. અને government securities ને mortgage કરીને તમે લોન લઈ શકો છો. So over here the question raises, what is the government securities? So when I taught you about the commercial banks, I also told you that the commercial banks પાસે જે excessive fund હોય છે એ excessive fund નો યુઝ કરે છે શેમાં? કે એ નેશનલ ઇકોનોમીને પણ સપોર્ટ કરે છે, દેશના ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ માટે પણ એ લોકો હેલ્પફુલ થાય છે. તો કઈ રીતના થશે? એની પાસે જેટલું એક્સેસિવ ફંડ હોય એ દરેક એક્સેસિવ ફંડને ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરે કે જેથી ગવર્મેન્ટને ફંડ મળે, ઇકોનોમીમાં વર્ક થાય અને આ લોકોને સેવિંગ મળે, અને એના ઉપર ગવર્મેન્ટ પોતે ઇન્ટરેસ્ટ પણ પે કરે છે. તો આવી જેટલી અપ્રૂવડ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ હોય એ અપ્રૂવડ ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝના એક્સચેન્જમાં કોમર્શિયલ બેંક છે એ લોન લઈ શકે છે. દે કેન બોરો ધ કેશ, રાઈટ. હવે એનો જે રેટ છે, આ જે એઝ અ લોન જે કેશ મળે છે એનો રેટ એ રેપો રેટ કરતાં હાયર હોય છે. ધ રેટ ઓફ ધ સ્ટેબિલાઇઝેશન અંડર ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન, રાઈટ, ધ રેટ ઇઝ હાયર દેન રેપો રેટ, right. 2016 માં વાત કરીએ તો yesterday only we understood the data of the repo rate and the reverse repo rate. In those data we saw that in 2016 the repo rate was 6.5%, that means 6.5%, right. So 2016 માં જ્યારે repo rate 6.5% હતો ત્યારે અહીંયા to borrow the cash
સ્પેશિયલ પ્રોવિઝનમાં ઇટ વોઝ 7%. દેટ મીન્સ 0.5% હાયર દેન ધ રેપો રેટ, રાઈટ. તો ત્યારે અહીંયા કેશ રિસીવ કરવા માટે એને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. નાઉ અગેન ઇટ ઇઝ સેઇડ કે આપણે જ્યારે આવી રીતના એને બેઝિક પોતાનું જે લેવલ છે એના કરતાં વધુ કેશની જરૂર હોય, બરાબર, તો ત્યારે આરબીઆઈ હેલ્પ કરે છે અને આરબીઆઈ એની ઉપર એક્સ્ટ્રા માર્જિન લે છે અને એના માર્જિન કરતાં વધારે આપે છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસિલિટી. You might be asked in the examination, right? Write about the marginal standing facility. So guys, the stabilization under emergency situation is itself a marginal standing facility. Student makes this mistake many times that they don't remember this point because it is not pointed in the main points of the quantitative measures. There is never ever a main point like marginal standing facility. The main point is like this: stabilization under emergency situation. So main point बताई છે પણ એનું સેકન્ડ નેમ છે marginal standing facility, MSF. બટ MSF જે છે એ કોઈને ખબર હોતી નથી કે આ સબ પોઈન્ટ છે અને એક્ઝામમાં પૂછાય છે MSF સમજાવો. સો એટ ધેટ ટાઈમ તમારે સ્ટેબિલાઇઝેશન અંડર ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન જ સમજાવવાનું છે, રાઈટ. સો ગાઈઝ, ધીસ વોઝ ધ પોઈન્ટ નંબર 3, stabilization under emergency situation. I hope you guys are quite clear with the concept. Now let's understand the second one, CRR, that is cash reserve ratio. Again, when I was teaching you about the functions of the commercial bank, in the primary functions we understood about the credit creation, right? In the credit creation, when I was telling you about that concept, I told you it is very much important to understand the cash reserve ratio. So cash reserve ratio શું છે એ આપણે ત્યારે શીખી ગયા છીએ, રાઈટ. થોડું રિવાઇઝ કરાવી દો તો કેશ રિઝર્વ રેશિયો એક એ પ્રમાણ છે, રાઈટ, એક એવું રિઝર્વ છે કે જે દરેક બેંકે મેન્ટેન કરવું પડશે, રાઈટ. તમારી પાસે જે ડિપોઝિટ છે, ડિપોઝિટના સર્ટેન પર્સન્ટેજ તમારી પાસે ઇન કેશ હોવા જોઈએ. એટલે કે માનો કે 10% કે 15% કે 20% હોય, બરાબર, તો 20% કેશ રિઝર્વ રેશિયો હોય તો તમારી પાસે ટોટલ ડિપોઝિટ છે એના 20% અમાઉન્ટ તમારી બેંકમાં એઝ અ કેશ હોવી જોઈએ. એઝ અ કેશ એટલી અમાઉન્ટ હોવી જ જોઈએ, બરાબર છે. એનાથી ઓછી અમાઉન્ટ હોય દેટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ, રાઈટ. અને એની પાછળનું કારણ પણ મેં કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈને ઇમરજન્સીમાં પૈસાની જરૂર હોય, કોઈ માણસ પોતાની ડિપોઝિટમાંથી ફંડ લેવા આવે છે, વિડ્રો કરવા આવે છે, તો ત્યારે બેંક આપી શકે. બેંક કેન નેવર ડિનાય ફોર યોર મની. Bank will have to pay you at any cost, right? So the thing is CRR is maintained. તો CRR શું છે કે ટોટલ ડિપોઝિટના certain percentage in the form of the cash preserve કરવા બેંકની અંદર, right? To preserve certain cash, right, out of the total deposits, અને એના જે percentage છે એને આપણે CRR કહીએ છીએ. તો guys, CRR શું છે આપણે જાણીએ છીએ. It was made compulsory to maintain CRR, right? RBI Act 1934 જે આવ્યો હતો, right? As of that act, it is still compulsory to maintain the CRR. If the bank does not follow the CRR, the license might be cancelled, right? So it is compulsory, it is necessary for each and every bank to maintain the CRR as it is defined by the RBI 1934. In the startup time, the CRR was defined 5% on current deposits and 2% on saving, right? કરંટ એકાઉન્ટ જેટલા હશે એની ટોટલ 5% તમારે CRR તરીકે રાખવાની છે અને સેવિંગ્સની જે ટોટલ ડિપોઝિટ છે એના તમારે 2% CRR તરીકે મેન્ટેન કરવાનું છે, બરાબર. શું કામ એવું કરંટ એકાઉન્ટમાં વધારે ને સેવિંગ્સમાં ઓછું, શું કામ? રીઝન છે, કરંટ એકાઉન્ટ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સ્ટાર્ટ કરે છે તો પોતાના બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રન કરવા માટે કરે છે, તો ડે ટુ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન થવાના છે અને ન્યુમરસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના છે, તો એની કેશ વધારે જોઈએ, બરાબર. જ્યારે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે એ માણસો પોતાની પાસે એક્સ્ટ્રા સેવિંગ છે ને બચાવવા માટે જ ડિપોઝિટ કરે છે, તો એનો વિડ્રોલ રેશિયો ઓછો રહેવાનો, જ્યારે કરંટનો વિડ્રોલ રેશિયો વધારે રહેશે. તો એના બેઝ ઉપર નક્કી થયેલું કે 5% જે છે એ કરંટ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટનું તમારે કેશ રિઝર્વ રાખવાનું છે અને 2% સેવિંગ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટનું તમારે કેશ રિઝર્વ રાખવાનું છે. સ્ટાર્ટઅપમાં ડિસાઇડ થયેલું. એના પછી 1962માં ચેન્જીસ આવ્યા. આફ્ટર 1962 3 to 15% ઓફ ઓલ ડિપોઝિટ્સ, ટોટલ જે ડિપોઝિટ છે, ટોટલ કરંટ એકાઉન્ટની ડિપોઝિટ જોઈ લો, રાઈટ, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટની ડિપોઝિટ જોઈ લો, પછી ફિક્સ ડિપોઝિટ, રિકરિંગ ડિપોઝિટ, જેટલી પણ રીતે તમે પબ્લિક પાસેથી ડિપોઝિટ લો છો, ટોટલ પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ જે છે, બરાબર, એના 3 to 15% ની વચ્ચે આરબીઆઈ તમને જે રીતના ઇન્ફોર્મ કરે એ પ્રમાણે તમારે કેશ રિઝર્વ મેન્ટેન કરવાનું છે, બરાબર. 1962 પછી આ ચેન્જ આવેલો. હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જે છે એ આ જે રેટ છે ગમે ત્યારે જે રીતના ઇકોનોમીમાં જરૂરિયાત હોય એ રીતના આ રેટમાં ચેન્જ કરી શકે છે. કેશ રિઝર્વ રેશિયો જે છે
એ 3% માંથી 5%, 5 માંથી 10, 10 માંથી 15, 15 માંથી એ ચાહે તો 20 પણ કરી શકે એમ છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ આઈડિયા ઓફ ધ આરબીઆઈ. તો એવું એ શું કામ કરશે, બરાબર? તો એના બે રીઝન છે. પહેલું, મેઇન પર્પઝ ટુ કીપ પ્રોપર કેશ. પ્રોપર કેશ હોવી જોઈએ, એટલે કે અપ્રોપ્રિએટ કેશ, સફિશિયન્ટ કેશ દરેક બેંકની અંદર અવેલેબલ હોવી જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે બેંકમાં પોતાનો ફંડ વિડ્રો કરવા આવે છે તો ધ કોમર્શિયલ બેંક મસ્ટ બી એબલ ટુ પાસ ધ હોલ અમાઉન્ટ ઓફ દેટ કેશ, બરાબર? એને જેટલી અમાઉન્ટ પોતાની ડિપોઝિટના પાર્ટમાંથી જોઈએ છે એટલી અમાઉન્ટ એને આપી શકાય એટલી કેશ તો મેન્ટેન કરવાની છે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે બધા જ લોકો એકસાથે બધું જ ફંડ રિસીવ કરશે, રાઈટ? સૌ પણ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ રિસીવ કરશે. સો અપ્રોક્સિમેટલી 5 to 15% વચ્ચે લોકો એવો હોય કે જે ડે ટુ ડે બેસિસ ઉપર કદાચ પોતાનો વિડ્રોલ કરતા હોય ટોટલ ડિપોઝિટમાંથી, બરાબર? તો એવી જે નીડ છે, રાઈટ, લોકોની જે પોતાની ડિપોઝિટ વિડ્રો કરવાની જે નીડ છે એને સેટિસ્ફાય કરવા માટે બેંક્સ પાસે પ્રોપર અપ્રોપ્રિએટ કેશ હોવી જ જોઈએ, સફિશિયન્ટ કેશ હોવી જ જોઈએ. એની માટેનો પહેલો મેઇન પર્પઝ છે. અને સેકન્ડ મેઇન પર્પઝ છે સીઆરઆરનો, દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન અને ડિફ્લેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે, રાઈટ? જે આપણે બેંક રેટમાં રેપો રેટ બેમાં શીખી ગયા છીએ. ઇન્ફ્લેશનની સિચ્યુએશન હશે તો કેવું હશે, માર્કેટમાં મનીની સપ્લાય વધારે હશે તો આપણે મનીની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરવાની છે. ત્યારે જો સીઆરઆર વધારવામાં આવે, 10% માંથી જો 15% કરવામાં આવે તો 5% કેશ જે બેંકે માર્કેટમાં ફેલાવેલી છે બેંકે ફરીથી પરત ખેંચવી પડશે અને કેશ મેન્ટેન કરવી પડશે. તો બેંક માર્કેટમાંથી કેશ પાછી ખેંચે છે તો માર્કેટમાં એટલી કેશ ઓછી થશે, બરાબર? અને સમહાવ કેશનો ફ્લો ઓછો થશે એટલે મનીની સપ્લાય ઓછી થશે અને ઇન્ફ્લેશન ધીરે ધીરે કંટ્રોલમાં આવી જશે, રાઈટ? સેમ વે ડિફ્લેશનમાં કેવું થશે કે ડિફ્લેશનના ટાઈમ પર માર્કેટમાં મની ઓછું છે, એટલે કે હવે માર્કેટમાં મની થ્રો કરવાની વારી છે, મનીનો ફ્લો વધારવાની વારી છે. તો એ સમયે આરબીઆઈ જે છે એવું કહેશે કે ચલો ભાઈ આપણે સીઆરઆર રેટ ડિક્રીઝ કરીએ. પહેલા જે 15% હતો એ હવે આપણે 10% કરી નાખીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બેંક છે એની પ્રાઇમરી ડિપોઝિટ છે 1 crore રૂપીસ, તો હવે 1 crore રૂપીસના 15% સૌથી પહેલા સીઆરઆર હતી, એટલે કે એણે 15 લાખ રૂપીસ એઝ કેશ પોતાની બ્રાન્ચમાં રાખવા જ પડશે, રાઈટ? હવે એ ચેન્જ થાય છે, બરાબર? માર્કેટમાં ડિફ્લેશન છે, ઇકોનોમીની અંદર મનીનો ફ્લો નથી, તો હવે એક્સેસ મની આપણે વધારવાની જરૂર છે, મનીનો ફ્લો ઇન્ક્રીઝ કરવાની જરૂર છે. ઇન સચ સિચ્યુએશન બેંક જે છે એ સીઆરઆર છે ડિક્રીઝ કરી નાખશે. ચલો ભાઈ કામ કરો, 15 થી 10% સીઆરઆર મેન્ટેન કરવાનો છે. તો નાવ પહેલા જે 15 લાખ ડિપોઝિટ રાખવી પડતી હતી એઝ ઓફ 15%, હવે 10%માં કેટલી રાખવી પડશે? 10 લાખ, રાઈટ? તો 10 લાખ રૂપીસ, તો એની પાસે કેટલું ફંડ વધ્યું? 15 લાખ માઇનસ 10 લાખ, 5 લાખ રૂપીસ એ એક્સ્ટ્રા ક્રેડિટ ક્રિએશન કરી શકશે. અને એ 5 લાખ રૂપીસનું જે ક્રેડિટ ક્રિએશન છે, રાઈટ, એના 10%, એના 10%, એના 10%, એટલે કે 5 લાખ ઇન્ટુ 1/10%, રાઈટ? દેટ મીન્સ નિયર અબાઉટ 50 લાખ રૂપીસનું ન્યૂ ફંડ માર્કેટની અંદર એક બ્રાન્ચ મૂકી શકે. આઈ એમ જસ્ટ સેટિંગ એન એક્ઝામ્પલ, બટ માર્કેટમાં મનીનો ફ્લો વધશે, સેમ વે સપ્લાય આવી જશે તો ડિફ્લેશનની સિચ્યુએશન કંટ્રોલ થઈ જશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ડિફ્લેશન the money works and the RBI makes the money working, right? So again inflation જ્યારે રાઇઝ થાય છે ત્યારે CRR રેઝ થાય છે, deflation જ્યારે રેઝ થાય છે તો CRR decrease થાય છે, right? So this is how the RBI is going to use the CRR to maintain the cash in the economy very well. So guys, these were the concept of the stabilization process and the cash reserve ratio. I hope you guys are quite clear. In tomorrow's session we are going to understand some new measurements too, right? Till then, here I would like to take your leave. I am going to conclude the session over here. I'll see you in the next session with the new topics. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. Thank you.